हेलो दोस्तों, लास्ट चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ वर्ग ਅਤੇ वर्गमूल ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। वर्ग ਅਤੇ वर्गमूल थोड़ा ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ मैं। वर्ग ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ वर्ग ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦੀ दो बार गुना करना सी। अगर आप 5 का वर्ग लिखते हैं, आप 2 घात लिखते होंगे सी वर्ग की, तो 5 गुना 5 25 6 7 आप अलग अलग गल्लां कीतियां सी। सेम जदों आप वर्गमूल की गल की सी तो फिर वर्गमूल की है? उल्टा 5 का वर्ग 25 ते 25 का वर्गमूल 5 जिसका निशान आ सी। ते ज्योमैट्रिकल पार्ट दे विच मैं लेके चलना आ एक वर्ग बनाया जिहदी हरेक भुजा 5 5 है ते खेत्रफल वर्ग भुजा गुना भुजा 25। तो असल दे विच फिर की हो गया, जिहड़ा संख्या का वर्ग सी ते ज्योमैट्रिकल पार्ट दे नाल अगर आप कंपेयर करिए तो वर्ग का खेत्रफल है। देखो ध्यान नाल, अलजबरिकली बीज गणित या अरिथमैटिक रूप दे विच जो संख्या का वर्ग है असल दे विच ज्योमैट्रिकली ओहदा खेत्रफल है, ते जो वर्गमूल है ओहदी की है? खेत्रफल दी भुज है। ये आपां पिछले चैप्टर दे विच डिटेल च गल कीता सी। हुण अपने कोले आ गया घन अते घनमूल। की आ गया अपने कोले? घन अते घनमूल। तो ज्योमैट्रिकली पहला आप घन बनाने आ, एक 3 डायमेंशन फिगर है 3 दिशावी। आ बनाई है मैंने एक डायमेंशन बनाई है। उदाहरण के तौर पर लूडो जी आप खेडते हो डीटा बड़ा बोलते डाइस है, वो एक घन है। सब तो वधिया उदाहरण उसकी यह है जिहदे 3 दिशा होंदी है। देखो ये इस अकॉर्डिंग भी हुंदा है, इस दिशा च भी हुंदा है, ये उपर मतलब आप कहते हैं मोटाई जिसनों बोलते हैं, एक घन है। हुण अगर हरेक दी भुजा 5 5 ते 5 है, लंबाई चौड़ाई अते उचाई, लंबाई 5 चौड़ाई 5 उचाई 5। तो देखो इत्थे वर्ग का खेत्रफल उहदे अंदरली जगह। तो जिहड़ा वो डीटे की मैं एग्जाम्पल लैके चलिया, डाइस की एग्जाम्पल लैके चलिया, जिहड़ी उहदे अंदर स्पेस है वो सारी उहनूं की बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। तो घन का जिहड़ा आयतन है वो की हुंदा है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना उचाई। क्योंकि उहदे सारियां बराबर हुंदियां ने तो और एक शब्द आ जाता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। क्यों? क्योंकि तिन्ने जिहड़ियां डायमेंशन ने जिन्होंने मैं लिख के चलिया, लंबाई चौड़ाई उचाई, तिन्ने आपस दे विच बराबर हुंदियां ने, तो इस करके तिन्नां नूं इक्को ही नाम दिता गया, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो घन का जिहड़ा आयतन हो गया असल दे विच की हो गया? भुजा गुना भुजा गुना भुजा। 5 गुना 5 गुना 5, 5 की घात 3 क्योंकि 5 3 बार आ गया, 125। तो जो फिर आयतन हो गया अपना वो हो गया जिहड़ी इहदे अंदर स्पेस है, सारी इहदे अंदरली स्पेस, वो सारा इहदा आयतन हो गया। इहदा हो गया ज्योमैट्रिकल पार्ट अगर आप ज्योमैट्रिकल पार्ट की गल करिए। लेकिन देखो इत्थे क्योंकि आप उरे वर्ग की गल कीती सी, वर्ग 2 दिशावी है, 2 डायमेंशनल है। तो 2 चीज़ां सी, एक वर्ग की भुजा, एक उसका खेत्रफल। यह हो गया ज्योमैट्रिकल रूप दे विच। इत्थे हो गई संख्या, ये हो गया वर्ग, ये हो गया अंक गणितिक भाषा दे विच। सेम चीज़ इत्थे है। आप जो घन की गल करते हैं, क्योंकि सब तो पहले तुहानूं इन्हां दा कंपैरिजन पता होना चाहिए, इन्हां दोवां च फर्क की है। यह है 3 दिशावी। तो फिर जो यदी भुज है वह आप कढ़िया आयतन, जी वो स्पेस है। देखो बिल्कुल सेम चीज़ां चल रही ने ना।
ਤਾਂ ਅੰਕਗਣਿਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਗਈ ਸੰਖਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਘਨ, ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਘਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਖਿਆ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਆਇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਨ। 1 ਦਾ ਘਨ 1 ਦੀ ਘਾਤ 3, 1 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 1 1, 2 2 ਦੀ ਘਾਤ 3, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 8, 3 3 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਤੀਓ 9 9 ਤੀਆ 27, 4 4 ਦੀ ਘਾਤ 3, 4 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 4, ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16, 16 ਚੌਕੇ 64, 5 5 ਦੀ ਘਾਤ 3, 5 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 5, 5 5 25, 25 5 125, ਸੇਮ 6। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਦੀ ਘਾਤ 3, 6 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 6, ਛਿਕਮ ਛਿਕੀ 36, 36 ਛਿਕਾ 216, 7 ਆ ਗਿਆ, 7 ਦੀ ਘਾਤ 3, 7 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 7, 7 7 49, 49 7 343, 8 8 ਦੀ ਘਾਤ 3, 8 ਗੁਣਾ 8 ਗੁਣਾ 8, 8 8 64, 64 8 512, 9 9 ਦੀ 3, 9 ਗੁਣਾ 9 ਗੁਣਾ 9, 9 9 81, 81 9 729, 10। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਦਾ ਘਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1, 2 ਦਾ ਘਨ 8, 3 ਦਾ ਘਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27, 4 ਦਾ 64, 5 ਦਾ 125, 6 ਦਾ 216, 7 343, 8 512, 9 729, 10 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1000 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਘਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ, ਤ੍ਰਿਗੁਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 6 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਤੀਆ 6, 6 ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਦਾ ਘਨ ਕੀਤਾ, 6 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 6 216, ਅਤੇ 216 ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਬਣਾਈ ਰਿਹਾ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ 108, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ 54, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ 27, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ 9, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ 3, 3 ਤੇ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ 216 ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਦੇਖੋ 6 2 ਤੇ 3 ਹੈ, ਉਰੇ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗੁਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਘਣ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਗੁਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਜੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਸੰਖਿਆ 2 ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਘਣ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, 3 ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕੋ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, 3 ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਘਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ 1 ਦਾ ਘਣ 1, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟਾਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। 3 ਦਾ ਘਣ 27, 5 ਦਾ ਘਣ 125, 7 ਦਾ ਘਣ 343, 9 ਦਾ ਘਣ 729, 2 ਦਾ ਘਣ 8, 4 ਦਾ ਘਣ 64, 6 ਦਾ ਘਣ 216,
8 ਦਾ ਘਨ 512, 10 ਦਾ ਘਨ 1000। ਆਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਟਾਂਕ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ? ਜਿਸਤ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਂਕ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਤ। ਤਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਟਾਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਟਾਂਕ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਨ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਨ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ। ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕ ਦਾ ਵਰਗ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਤ ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਨ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਨ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਘਨ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1728 ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਟੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ। 8 ਦੂਣੀ 16, 12, 6 ਬਚ ਗਿਆ 4, 2 ਤੇ 4 3 2, 2 ਤੇ 2 1 6, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 108, 2 ਤੇ 54, 2 ਤੇ 27, 3 ਤੇ 9, 3 ਤੇ 3, 3 ਤੇ 1। ਤਾਂ ਜੋ 1728 ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6, 6 ਤਾਂ 2 ਆ ਗਏ। 1 2 3 4 5 6, 3 3 ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਦਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2744 ਬਾਰੇ। ਕੀ 2744 ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੋਟੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ 1 3 7 2, ਫਿਰ ਜੋਟਾ 2 ਤੇ 6 8 6, ਫਿਰ 2 ਤੇ 3 4 3, 343 ਕਿਸ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 7 ਦਾ ਘਨ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਘਨ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ 7 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 7 11 ਅਤੇ 13, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ। 11 ਦਾ ਘਨ ਹੁੰਦਾ 1331, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। 13 ਦਾ ਘਨ ਹੁੰਦਾ 2197। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਘਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 343 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 3 ਜਾਂ 4 ਤੱਕ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ 7 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 343 ਕਿਹਦਾ ਘਨ ਹੈ? 7 ਦਾ। 7 ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ 49, 7 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 7, 7 ਤੇ ਵੰਡਿਆ 1। ਤਾਂ 2744 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 7। ਆ ਤਿੱਕੜੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਆ ਤਿੱਕੜੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 2740 ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 6750 ਦੀ। ਕੀ 6750
ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ 3375, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 5 ਹੈ, 5 ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਆ 6 7 5, ਫਿਰ 5 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1 3 5, ਫਿਰ 5 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 27, 3 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 9, 3 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 3, 3 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ 6750 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 2 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਤਿੱਕੜੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਤਿੱਕੜੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਕੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਗੁਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 6750 ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। दूसरा, ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈंने ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, परंतु ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਗੁਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। 5 ਦਾ ਤ੍ਰਿਗੁਟ ਪੂਰਾ ਹੈ, 3 ਦਾ ਤ੍ਰਿਗੁਟ ਪੂਰਾ ਹੈ, 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਗੁਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 3 ਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ, 3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? 2 ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। 2 2 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 2 2 ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। 1 2 ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, 2 2 ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਓ ਕਰਤੇ, 5 ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਆ, 3 ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਕੰਪਲੀਟ ਘਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਘਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਕੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 675 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 675 ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 675 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ, ਪਿੱਛੇ 5 ਆ ਗਿਆ, 5 ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 135, ਫਿਰ 5 ਆ ਗਿਆ 27, 3 ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵੰਡਿਆ 9, 3 ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵੰਡਿਆ 9, 3 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡਿਆ 1। ਤਾਂ ਜੋ 675 ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 5 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ, ਆਹ ਤਿੱਕੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ 5 ਹੈ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
3 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 5 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 675 ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਘਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 72 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। 72 2 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 36, 2 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 18, 2 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 9, 3 9 1। ਤਾਂ ਫਿਰ 72 ਆ ਗਿਆ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ਆ ਤਿੱਕੜੀ ਕੰਪਲੀਟ। 3 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 2 ਵਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ? 3। 1 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ 72 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 600 600 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। 600 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਤੇ 300, 2 ਤੇ 150, 2 ਤੇ 75, 5 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 15, 5 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 3, 3 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਜੋ 600 ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 3। ਆ ਤਿੱਕੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। 5 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 2 ਵਾਰ, 3 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 1 ਵਾਰੀ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਵਾਰ ਹੋਰ, ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ 1 ਵਾਰੀ 5 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, 3 1 ਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਗੁਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗੁਟਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ 2 ਵਾਰੀ ਹੈ 1 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ 1 ਵਾਰੀ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 1 5 2 ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, 1 ਹੋਰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ 3 5 ਹੋ ਗਏ, 1 3 ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ, 2 ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆ 3 3 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 5 ਤੀਏ 15 ਤੀਏ 45। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 45 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਥੇ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੰਡ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਵਰਗਮੂਲ ਵਰਗ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘਨ ਦੀ। ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ 128। 128 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ 64, 2 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ 32, 2 ਤੇ ਗਿਆ 16, 2 ਤੇ ਗਿਆ 8, 2 ਤੇ ਗਿਆ 4, 2 ਤੇ ਗਿਆ 2, 2 ਤੇ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਫਿਰ 128 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 1 2 3 4 5 6 7 2 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਹ ਤਿੱਕੜੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਆਹ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਆਹ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਅਗਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਗੁਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ 1 2 ਹੈਗਾ, ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਲਈ 2 2 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਰੇ ਪੈਰਲਲ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 2 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਰੇ 1 2 ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਆਹ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। 2 ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 128 ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 128 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਰਿਹਾ 192। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ। 192 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। 192 2 96 ਤੇ ਗਿਆ, 2 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1। ਤਾਂ 192 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 6 ਤਾਂ 2 ਆ ਗਏ, 1 3। ਤਿੱਕੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 3 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 192 ਆ, ਜਦੋਂ 192 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਘਨਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਘਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਨਾਵ ਦਾ ਆਇਤਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ, 5 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 5। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਘਨਾਵ ਦਾ ਆਇਤਨ। ਘਨਾਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਤੀ ਕਿ ਘਨਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੱਬੇ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚੌਰਸ ਬਣ ਜਾਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਤਨ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਨ ਹੈ, ਘਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਰ। 5 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਰ। 2 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਵਾਰੀ। ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਵਾਰੀ ਤਾਂ 5 ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਘਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਰੇ 5 2 ਵਾਰ ਹੈ, 1 5 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। 2 1 ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 2 ਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 5 ਨੇ, 1 5 ਚਾਹੀਦਾ, 1 2 ਹੈ, 2 2 ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, 5 ਚੌਕਾ 20। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਜਦੋਂ 20 ਘਨਾਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਡੱਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਜਾ ਦੇਤੀ, ਘਨਾਵ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਆਇਤਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਘਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਘਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।